सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत ते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। की पंजाब विच मुड़ तो लॉकडाउन लग सकता है? सब तो बड़ा सवाल है अज दे बुलेटिन दा। सुमेध सैनी दी पक्की जमानत दीआं आसां ते पानी फिर गया। कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच कोटकपूरा दा ही SHO गिरफ्तार कीता है। बैंस ने किसानां दे हक विच कैप्टन ते सुखबीर नूं चेतावनी दित्ती है अते कल होई सर्व पार्टी मीटिंग नूं लैके कैप्टन ते सुखबीर आपस दे विच क्यों भिड़ गए ने। CBSE ते ICSE दीआं 10वीं ते 12वीं दीआं ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ रद्द कर दित्तियां गईयां ने। रामदेव दी बनाई दवाई जे किसी ने वेची तां होवेगी सख्त कार्रवाई। फेयर एंड लवली दे विच बहुत हो गया फेयर। पेट्रोल डीजल लगदा है आत्म निर्भर हो गए ने, अपनी मनमर्जी दे नाल अगे ही अगे फैलदे जा रहे ने। अमरीका दे विच छाला मार के वधे ने कोविड-19 दे मामले। टिड्डी दल नूं मारन दी बजाय पाल पलोस क्यों करेगा पाकिस्तान। आईफल टावर मुड़ खुलिया पर पौड़ियां चढ़ के जाना पएगा। मॉनसून ने जल थल कीती दिल्ली, पंजाब ते हरियाणा विच पहुंचिया। पंजाब भारत अते दुनिया दी कोरोना वायरस अपडेट। पंजाब दे विच 120 दे करीब मौतां हो चुकियां ने। 24 जून दा आंकड़ा सी 113। 4800 दे करीब पॉजिटिव केस ने हुण ते 1500 दे करीब एक्टिव केस ने। मोगा दे विच जिला नोडल ऑफिसर दी रिपोर्ट पॉजिटिव आउण तो बाद सेहत विभाग दे विच कई जणियां नूं क्वारंटीन कर दिता गया। पूरे भारत दी गल कर लईए ते 4,74,710 कुल पॉजिटिव मामले ने। पिछले 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ 13,114 नवे मामले आए ने। ठीक होने वाले लोगों की गिनती 2,72,636 है, यानी कि 2.25 लाख के करीब लोग ठीक हो गए ने। ते हुण एक्टिव केसां की गिनती भारत में रह गई है 1,87,159। मौतां 15,000 के करीब हो गई ने। पूरी दुनिया के 93,94,558 कुल पॉजिटिव केस ने, जिन्हां दे विचों 47,16,476 ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसां की गिनती 41,97,004 हैगी है। ते मौतां ने जिहड़ियां 4,81,078 हो चुकी ने। पूरी दुनिया के विच एक दिन दे विच पूरी दुनिया में 1.5 लाख तो वध केस दर्ज किए गए हैं। मॉनसून की गल कर लईए तां दिल्ली NCR के लोगों का इंतजार खत्म हो गया क्योंकि मॉनसून पहुंच चुकिया है। दिल्ली दे विच अज खूब मींह पिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मॉनसून ने राजस्थान हरियाणा के पूर्वी हिस्सों के नाल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब के ज्यादातर हिस्से और हरियाणा के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। ते अज पैण वाला मींह मॉनसून के कारण कई दिनों तक चलेगा। गर्मी तो राहत लोगों को मिल रही है। नमी है जिहड़ी वातावरण दे विच वो भी घट होएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिता है। पंजाब दीआं खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहला एक वड्डा सवाल है कि पंजाब दे विच मुकम्मल लॉकडाउन दी मुड़ तो क्यों चर्चा होण लगी है। कि मुकम्मल लॉकडाउन ही कोविड-19 दी बीमारी उत्ते ठल पाउण दा हल है। पंजाब दे विच अज इस दी चर्चा इस करके हुई क्योंकि पंजाब दे सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू दा एक बयान काफ़ी चर्चा दे विच आया, पर बयान ते उन्हां नूं स्पष्टीकरण देना पिया क्योंकि मीडिया दे विच इस तरीके दे नाल खबर फैल गई जिवें पंजाब दे विच मुकम्मल लॉकडाउन लगण ही वाला है। सेहत मंत्री ने फिर स्पष्टीकरण दिता कि पत्रकार ने जो सवाल पूछा तो मैं सिर्फ ये कहा सी कि जे पंजाब दे विच कोविड-19 के वधे केसां कारण हालात बिगड़े तो सरकार मुकम्मल लॉकडाउन बारे कुछ सोच सकती है। असी प्राइम टाइम दे विच तुहाडे सब दे सामने ये सवाल रखते हैं कि की तुसी चाहुंदे हो, पंजाब दे लोग की ये चाहुंदे ने कि पंजाब दे विच हालात ठीक करन दे लई मुड़ तो मुकम्मल लॉकडाउन लगे। की तुसी मानते हो कि मुकम्मल लॉकडाउन लगना ही पंजाब दे विच जां किते भी कोविड-19 दे उत्ते एक जित पाउण दा हल हैगा या? इस बारे तुसी जरूर अपने सुझाव दिओ। तुसी मैसेज भी कर सकते हो, तुसी सानू फोन भी कर सकते हो। लुधियाना ते पटियाला दे विच भी काफ़ी जिहड़े मामले वधे होए ने कोविड-19 दे, उत्थों दे आम लोकां दे नाल जे गलबात असी कीती तां इह ही पता लग्या कि बहुत ही सेंसेशनल माहौल है जिहड़ा कई इलाकिਆਂ दे विच बनाया होया है। जिथे कोविड-19 दा कोई भी केस मिल जाता है उन्हां इलाकिਆਂ नूं पूरी तरह दे नाल लॉकडाउन किया होया है। उन्हां घरां दे बाहर जिहड़े पोस्टर ला दिते जांदे ने, ना कोई घर दे अंदर ना बाहर। लोग किते ना किते सवाल चुकण लगे ने कि करोना है भी जां नहीं। इस तरह की चर्चा जिहड़ी
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਨੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਨੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੂਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ MP ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਵਾਦਿਤ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ SIT ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 6 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
नहीं पाई ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆਫਿਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਪੂਟਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਜੀਪੀਐਫ ਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਮੋਹਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। एक खबर आप पहला भी सुनाई सी कि एक लाइसेंस ते हुण 2 ही हथियार रखे जा सकते हैं, पहला 3 रखे जा सकते सी। हुण पंजाब पुलिस के मुखी ने 23 जून नूं असला एक्ट च सोध बारे पंजाब लैवल ते हुक्म जारी कीते ने। इस दे मुताबिक असला रखण वाले जिहड़े लोग ने उन्हां नूं 13 दसंबर तक अपने वाधू हथियार ने जिहड़े नेड़ले थाणे जां असला डीलर कोल जमा करवाउणे लाजमी ने। यानी कि एक लाइसेंस ते 2 ही हथियार हो सकते हैं। जे किसी कोले तीजा हथियार है तो वह 13 दसंबर तक जमा करवा देवे। नवे सोध आर्म्स एक्ट 2019 के मुताबिक ये आदेश ने जिहड़े वो जारी किए गए ने। इन्हां आदेशों के विच ये भी दस्सिया गया है कि जेकर कोई व्यक्ति जनतक इकट्ठ धार्मिक स्थान ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। पूरे भारत ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੈਣੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਮਦੇਵ ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਦਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਧੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਜਿਸਨੇ ITR ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਉਹ ਹੁਣ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 31 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 16 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 14 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 79 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 79 ਰੁਪਏ 88 ਪੈਸੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ 8 ਰੁਪਏ 66 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ 63 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਵਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਸੰਜੀਤਾ ਚਾਨੂ, ਜਿਸ ਤੇ ਡੋਪ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਦਾਗ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਨੂ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਪ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਡੋਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨੂ ਨੂੰ 2018 ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਅਰ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਵਸ ਮੈਟਰਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ MM ਨਰਵਣੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ MM ਨਰਵਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੇਹ ਦੇ 14 ਕੋਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਚੀਫ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ YK ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ 14 ਕੋਰ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। MM
ਨਰਵਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਵਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਟਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਦਿਲ ਬੇਚਾਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਲੱਸ ਹੌਟਸਟਾਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਿਜ਼ਨੀ ਹੌਟਸਟਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 34,700 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਥੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਖੇਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕੀ ਸੌਲ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੌਜ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ WHO ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 34 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਮਾਮਲੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਨੇ। ਖਬਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ
फैसला लैण लई मजबूर होना पिया है। रॉयल मेल दी इस दे अपने स्टाफ ਵੱਲੋਂ ही महामारी दौरान दस्तानियां, मास्क ਅਤੇ सैनिटाइजरां ਦੀ कमी ਦੇ ਕਾਰਨ आलोचना भी ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ है। ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਲਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਫਟ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਟਾਵਾਂ ਟੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। WHO ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ WHO ਨੇ। WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਐਧਨੋਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦਿਨ 88,000 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ 6,20,000 ਘਣ ਲੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,000 ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौमांतरी मुद्रा कोष ने हुण एक होर आर्थिकता नूं लैके चौंका देण वाला बयान दिता है जां अनुमान लाया है। कहा है कि दुनिया भर दे विच कोरोना वायरस दे कारण आर्थिकता दे उत्ते जो असर पैण दा शुरू दे विच असीं कियास लाया सी, हालात उस तो किते ज़्यादा खराब दिख रहे ने पूरी दुनिया दे विच। IMF दे मुताबिक दुनिया भर दीआं आर्थिक गतिविधियां दे विच 10% कमी नज़र विच आ रही है। अप्रैल विच ये 5% सी। अप्रैल विच IMF ने खुद अनुमान लाया सी कि 5% कमी है जिहड़ी वो आऊगी, पर हुण 10% दिख रही है। जिवें जिवें लॉकडाउन का असर हुण सामने दिखाई दे रहा है, दुनिया भर की आर्थिकता उस लॉकडाउन के असर के लपेटे दे विच आ रही है ते आर्थिकता होर खराब होंदी जा रही है। IMF के आर्थिक बुलारे एंड्रियो वॉकर के मुताबिक आम तौर पर लोग अपने खर्च विच वाधा होण ते परिवार तो मदद लैंदे ने जां फिर बचत करन लगदे ने। इस कारण लोगों के खर्चे विच कमी तो हुंदी है, पर वो मामूली हुंदी है, जबकि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अते फिर सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोग अपने आप नूं घरां दे विचों बाहर नहीं कढ रहे। इस करके मंग दे विच कमी आई है ते जिहदा सीधा असर है जिहड़ा वो आर्थिकता दे उत्ते पैंदा है। एक निक्की जी उदाहरण ही आपां देख लीए, एक निक्का जिहा फैक्ट है कि दुनिया की आर्थिकता तां ही चलदी है जे चीज़ां दी मंग वधदी है। जिन्ना चिर बाजार दे विच लोग नहीं निकलणगे, आर्थिकता दा जिहड़ा पहिया है वो नहीं घुमदा हैगा। जिवें जिवें लोग चाहे माड़ी मोटी चीज़ भी उन्होंने खरीदनी है तां भी जिहड़ी आर्थिकता अपने आप घुमण लगदी है। इकनॉमिक कंडीशनस ने जिहड़ियां ओह मुल्क दियां ठीक हो जांदियां ने, पर हुण हालात ओह जे नहीं रहे। अगली खबर पाकिस्तान तो है। पाकिस्तान कोविड-19 तो वड्डा खतरा दस रहा है टिड्डी दल नूं कि कोविड-19 दे नाल तां असीं किसी ना किसी तरह नजिठ रहे हां, पर टिड्डी दल तो पाकिस्तान दे कई सूबे बहुत परेशान ने ते हुण पाकिस्तान सरकार ने एक नवां तोड़ लभ्या टिड्डी दल नूं खत्म करन दा। सरकार ने लोकां नाल मिल के टिड्डियां नूं जैविक खाद विच बदलण दी योजना बनाई है। एक बयान जारी किया गया पाकिस्तान दे राष्ट्रीय खुराक सुरक्षा ते खोज मंत्रालय दे वल्लों ਇਹ प्रस्ताव ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, खास करके किसानां ਨੂੰ, कि ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖੋਜ ਵਿਸਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੇ ਉਹ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਇਓ ਵੇਸਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 25% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ
ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।